ਕਰੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਟ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਬੈਗ, ਪੁੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? them। ਪੁੱਟ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਣਾ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਕੇਸ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕੇਸ? ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ? them। ਬਟ ਇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ? ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਥਿੰਗਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਹੀ ਬੌਟ ਦ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट की है सिविल सर्वेंट्स शुड एक्वेंट them efficiently in the service of a common man। अच्छा, इत्थे एक्वेंट तो बाद them नहीं आना, की आना है? themselves। सिविल सर्वेंट्स है, सो themselves रूरल है, ठीक है। की आना है? themselves। सो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जिवें कि तुसी नोटिस किए होने, जे तुसी। हाँ जी, हाँ जी। एक्वेंट हुंदा है, तुसी इहनूं कह सकदे हो टालना, अपने आप नूं फैमिलीयर करना। हाँ, उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने आप को फैमिलीयर करना। फैमिलीयर का मतलब की होंगे? जानना या टालना, ठीक है। या अवेल, अवेल का मतलब की होंगे? कुछ फायदा लेना या कुछ चीज़ रिसीव करनी, ठीक है। नेक्स्ट है माई फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी दैट आई शुड कीप माई सैल्फ फ्रॉम बैड बॉयज। ध्यान रखना है, जो वर्ड होंगे ना कीप, कीप मतलब होंगे दूर रहना, तो उस तो बाद आप कभी भी माई सैल्फ वर्ड यूज नहीं करते, आप सिर्फ कहने कीप, यू शुड कीप फ्रॉम दीज थिंग्स, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। मतलब यदा मतलब है कि तेनू बैड बॉयज तो दूर रहना चाहिए। सो आ जेडे दो तीन वर्ड्स है, ये बहुत बार यूज किए गए, एक्वेंट, अवेल ते कीप। एक्वेंट तो बाद देम सेल्फ आना है, अवेल तो बाद योर सेल्फ आना है, बट कीप तो बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह वर्ड यूज नहीं होना। फोर्थ है अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे, लेट यू शुड रिपेंट, लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। हर एक चांस जेड़ा भी तेरे को आंदा है, तेनू ओदा फायदा लेना चाहिए है, नहीं तो तू फिर लंबे समय च पछताएगा। रिपेंट का मतलब की होंदा है? पछताना। क्या क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट, अच्छा, सो इतने बुक्स से इस करके की लिख देता देम, इतने सेल्फ आना है, इतने कट जाएगा तो वेल योर सेल्फ आ जाएगा। अच्छा, हुण इनू सॉल्व करो। दे शुड बी, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। हाँ जी, शी नहीं आना, की आना है? हर आना है। क्यों? बिटवीन है एक प्रैपोजिशन, की है? प्रैपोजिशन। तो प्रैपोजिशन तो बाद या वर्ब तो बाद जे कोई प्रोनाउन आंदा है, वो कभी भी सबजैक्ट केस नहीं हुंदा, वो हमेशा किहड़ा केस हुंदा है? ऑब्जेक्ट। So there should be no misunderstanding between your father and her. Next है, it was Mohan or her who came here last night and kept on knocking at the door. Correct। हर दी जगह क्या होना है? she। वो क्यों? क्योंकि it was she। so जेड़ा हुंदा ना सेंटेंस it was me, ये गलत हो जाता है, it was I।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕੇਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਹਨ ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ, ਸੋ ਆ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੂ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਕੈਪਟ ਔਨ ਨੌਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਡੋਰ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਰੋਹਿਤ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਜ਼ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਟ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈਟ ਹੀ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? If I say I let him do this work, you let me do this work, yeah, I let, ਮੈਂ let ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ। let ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ। ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ let ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਪੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ, ਯੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ। ਆਈ ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਟ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਗੋ ਫॉर द ਪਿਕਨਿਕ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਲੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਾਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਂਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਕੇ ਯੂ ਕੈਨ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਟ, ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਟ देयर children go to the picnic, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਲਿਓ, he let me do this work, the owner let me use this house, use his house। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੂਸਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰੈਕਟ, ਹੀ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? he let me do this work, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। he let me do this work, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਲੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ ਅਲਾਉ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 + V1 ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲਾ V1 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ? ਵਰਬ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ? ਵਰਬ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ, ਗੈਟ, ਮੇਕ। ਲੈਟ, ਗੈਟ, ਮੇਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਦ ਟੀਚਰ make the students do the task। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਕ। ਇੱਥੇ ਮੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਟ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਕ ਲਿਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਗੈਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਕੇ। ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਗੈਟ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਗੈਟ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਯੂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਸਮਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਾ ਕਰੈਕਟ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਟ ਦੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਾਓ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਲਾਉਡ ਰੋਹਿਤ ਐਂਡ ਹਰ ਕੰਪਲੀਟ this job as they like to do it। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, हुण आपां कित्थे तक पहुंच गए? ओके, लास्ट है। Was it him who gave money was it him who gave money to buy new books? ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਲਿਖਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੀ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਆਈ। ਵਾਜ਼ ਇਟ ਆਈ? Was it you? Was it he? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, was it him ਨਹੀਂ, was it he? ਕੀ ਉਹ ਸੀ? So was it he? Was it she? Was it I? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਟ ਆਇਆ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਹਨ ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੇਸ। ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ। ਇੱਥੇ ਬੀ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ। ਆਇਆ ਕਿ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ, he and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫ ਜਾਂ ਸੈਲਵਸ, ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਯੂਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਹਿਮ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ, ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਹੀ, ਹਿਮਸੈਲਫ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਹੀ ਐਂਡ ਆਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਜਾਂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਹਿਮ ਸੈਲਫ, ਹਰ ਸੈਲਫ, ਦੈਮ ਸੈਲਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਲੋਨ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਆਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਲੋਨ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਵਰਕ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਮੋਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸੈਲਫ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂ, ਆਈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ? ਹੀ ਐਂਡ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ with great difficulty that each of the brothers could get their share of property। हाँ, इतने की आना है, एनी वन नहीं आना। एनी वन तो तुसी तां कहंदे ना जे इत्थे आइदर या नाइदर लिखिया हुंदा, ठीक है। आइदर नाइदर आपां किन्ने वाले यूज करते हैं, दो। ईच जरूरी थोड़ी, ईच तो किन्ने भी हो सकते, 2 4 5 10 किन्ने भी हो सकते, ठीक है। ईच के केस च नहीं है। अच्छा, दे that hankers after fame and money are likely to be disappointed। ਉਹ ਜੋ ਫੇਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਅਪॉइंटेड ਹੋਣੇ। ਲਾਈਕਲੀ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਦੇ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਦੋਸ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦੋਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੌੜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਫੇਮ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਅਪॉइंटेड ਹੋਊਗੇ।
कि समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्या क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, I am sad to hear that you and your brother have lost their money in share market. करेक्ट. सो देयर की जगह क्या आना है? योर. ओ क्यों? क्योंकि यू एंड योर ब्रदर. अच्छा जी, इत्थे आई एंड यू हुंदा तां अवर आ जांदा. अवर मनी. यू आई तो है नहीं. यू ते योर ब्रदर है. यू या ही हुंदा तां भी योर आंदा. जे कल्ला थर्ड पर्सन हुंदा फिर आपां की लिखदे देयर या हिज. ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦਾ, ਦੇਅਰ ਮਨੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ, ਦੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਲੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ. ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਵਰ. ਜੇ ਆਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂਅਰ. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ. ਯੂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, तो अवर का ऑप्शन है नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन की बचता साढ़े को? योर. आई होप तुहानू क्लियर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. बोथ ही, इत्थे क्या आना है? एंड आई आर गोइंग टू टेल. जे इत्थे इज हुंदा फिर आपां इहनूं कट दिंदे. आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, नेक्स्ट. This is only one of her novels that have been published till date. हाँ जी, करेक्ट. इत्थे हैज आना, इत्थे हैज आना. वो क्यों? क्योंकि नॉवल्स तो उन्हें काफ़ी सारियां लिखियां हैं, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ. ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਵਲਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ. ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੋਵਲਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੈਟ ਹੈ ਇਹ ਨੋਵਲਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੋਵਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਹਰ ਨੋਵਲਸ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਟਿਲ ਡੇਟ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਵਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ?